أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله by Allah's grace and fadl we are in the class number 185. Inshallah, today we are going to study lesson number 30 of Durus volume 3. Let's get started. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lesson 30. In this lesson we learn the following. Number 1. A tamiz. It is a noun used to specify and define indeterminate idea contained in the previous word or in the whole sentence. Example, Sharibtu litran haliban. I drank a liter of milk. The word liter refers to an amount, but the meaning is not complete unless words like water, milk, oil, etc. are mentioned. B. Ibrahimu ahsanu minni khatan. Ibrahim is better than I with regard to handwriting. There are many things in which one may be better than the other. In this example, the word khattan specifies the particular aspect. The tamiz is mansub. There are two kinds of tamiz. A. Tamiz zati. This comes after words denoting quantity. There are four kinds of quantity. Example, there are four kinds of quantity. Number one, al-adadu, number. Example, Ya abati inni raitu ahada ashara kawkaban. Oh my father, I saw in a dream 11 stars. Quran, chapter number 12, verse number 4. The tamiz of numbers is mansub after 11 to 99. After 3 to 10, it is plural and majroor. And after 10, 100 and 1000, it is singular and majroor, as we have learned in book 2, lesson number 24. Number 2, al-misahatu, linear measurement. Example, Ishtaritu mitran hariran. I bought 1 meter of silk. Number 3, al-kailu, measure of capacity. Atni litraini haliban. Give me 2 liters of milk. Number 4, al-waznu, weight. Example, in the kilogram burtuqalan. I have 1 kilogram of oranges. Words resembling words of quantity also take tamiz. Example, number 1, the word come. How many resembles the number. Example, come bintan laka. How many daughters do you have? Number 2, ma fi samai qadru rahatin sahaban. There is not in the sky a cloud the size of the palm of the hand. Here the words qadru rahatin, the size of a palm, resemble words denoting linear measurement. 3. Hal indaka kisun daqiqan. Have you got a sack of flour? Here the word kisun, sack, resembles words denoting measure of capacity. Number 4. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Whoever does an atom's weight of good will see it. Quran, chapter 99, verse number 7. Here the words mithqala dharratin, atom's weight, resemble words denoting weight. Tamiz al-dhati may also be majroor either because of the preposition min or because of its being mudaf ilayhi. Ishtaraitu mitran hariran can also be ishtaraitu mitran min haririn or ishtaraitu mitra haririn. But this rule does not apply to the tamiz of the number, which has its own rules. B. Tamizul nisbati. It is used to specify and define an indeterminate idea contained in the whole sentence. Example, Hasuna hal talibu khulukan. The student is good with regard to manners. This tamiz can be constructed as either the fa'il or the maf'ul bihi of the sentence. Example, Hasuna Bilalun khulukan. Bilal is good with regard to manners can be constructed as Hasuna khuluku Bilalin. Bilal's manners are good. Here the khuluku is a file. وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا. We exploded the earth with springs. Quran, chapter number 54, verse number 12, can be constructed as
وَفَجَّرْنَا عُيُونَ الْأَرْضِ we explored the springs of the earth. Here عُيُونَ is مفعول به. This tamiz is always mansub and cannot be majroor. And footnote, there are certain exceptions which you can learn later. Number 2. So point number 2. The point number is about tamiz, tamiz dhati, tamiz nisbati. So the next point is Abdul Sahab is introducing some more masdar on in this subject, meaning this lesson. Let's see one by one. Number 2, on of the patterns of the masdar is fu'ulun. Example, shariba he drank, shurbun drinking, shakara he thanks, shukrun thanks. Point number 3, we have learned fi'l ta'ajjub, the verb of wonder, in book 2, lesson number 9. Example, ma ajmal nujuma, how beautiful the stars are. This verb has another form. It is af'il bihi. Af'il bihi. Example, ma aksar nujuma, how numerous the stars are. That is equal to aksir bin nujum. The meaning is same. The meaning remains same. How numerous the stars are, but it is in fail amr. That is another form. Ma afkarahu, how poor he is. Afkir bihi. The meaning is same. Both these forms have been used in the Holy Quran. Ma asbarahum ala nari, how patiently they can endure fire. Quran chapter number 2, verse number 175. Absir bihi wasmi', how clearly he sees, how keenly he hears. Surah Al-Kahf, verse number 26. The word bihi has been omitted after the asmi to avoid repetition. The 3 main points have been given in this lesson. Let us analyze one by one. First, number 1. Lesson number 30 talks about Tamil and Fa'il Ta'ajjub, as well as Masdar form and the pattern of Fu'ulun. So these 3 points have been given in the lesson number 30. So first Tamiz. Tamiz வந்து நம்ம புக் 1லயே லெசன் நம்பர் 19ல 18ல பார்த்துருக்கோம். கம் கிதாபன் இந்தக்க, கம் கிதாபன் ஆஃப்டர் கம் அந்த கிதாபன் வந்து தமீஸ்ன்னு படிச்சிருக்கோம். அது மன்சூப், சிங்குலர், இன்டெஃபினைட். அதுக்கப்புறம் மெயினாக நம்ம பார்த்தது வந்து நம்பர்ஸ்ல நம்ம அதது 11 to 99 they are mansub. For example, ahad ashar kawkaban. The kawkaban, that is your ma'dud, that comes as tamiz. Even 3 to 10, since it denotes the number, அல்ல அததை குறிக்கிறதுனால அதுவும் அங்கே தமீஸ், பட் ஆனால் மஜ்ரூர்ல இருக்கு. சிலாசத்து குதூபின், இதெல்லாம் நம்ம ஓரளவு தமீஸாக பார்த்துருக்கோம். இப்போ துக்தர் அப்துல் சாப் இந்த லெசனில் அதோடைய மொத்த வடிவத்தையும் கொடுத்துருக்காங்க. அது மெயினாக தமீஸ் ஜாதி அண்ட் தமீஸ் நிஸ்பத்தி. இன்ஷால்லா என்னன்னு பார்ப்போம். தமீஸ் மன்சூப் நம்ம முன்னாடி பார்த்தது, அதனால் அது இன்ஷால்லா மனசில் ஞாபகம் இருக்கும். ஸோ அகெயின் திஸ் லெசன் நம்மளுக்கு வந்து இன்ஷால்லா இன்னும் கூடுதலான தகவலை தமீஸை பற்றி நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கும். One, tamiz, it is a noun used to specify and define an indeterminate idea contained in the previous word or in the whole sentence. இப்போ tamiz வந்து to clarify vagueness, அதுதான் மெயின். to remove ambiguity. ஸோ நிறைய மீனிங்ஸ் நம்ம வந்து இதுவா அதுவான்னு சொல்லி சொல்றதுக்கு அதை இடம் கொடுக்காம கொண்டு வர அந்த சொல்லு தான் தமீஸ். இப்போ இப்ராஹிமும் அக்பரும் மின்னி, இப்ராஹிம் இஸ் பெட்டர், இஸ் எல்டர் தென், ஐ மீன் பிக்கர் தென் மீ இன் வாட்? இதில் அவர் சேர்ந்தவரா, அறிவியல சேர்ந்தவரா, இல்லை ஏஜ்லையா, இல்லை உடல் ரீதியில பருமனாக இருக்காரா, இல்லை டாலாக இருக்காரா? ஏதாவது வந்து ஒன்று எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணணும், அப்போ தான் அந்த அதில் unnecessary மீனிங் வந்து கட் ஆகும். ஸோ அதான் இங்கே கொடுத்துருக்காங்க, டு ஸ்பெசிஃபை அண்ட் டிஃபைன் அண்ட் இன்டிடெர்மினேட் ஐடியா. கிளாரிஃபை பண்ணுறது தான் தமீஸ் யூஸ் பண்ணப்படுது. உதாரணமாக ஷரீப் லித்தன் ஹலீபன், ஐ ட்ராங்க் லிட்டர் ஆஃப் மில்க்.
The word liter refers to an amount or quantity குறிக்குது. But the meaning is not complete unless words like water, milk, oil, etc. are mentioned. வெறும் ஷெரப்து லித்ரன் மட்டும் இருந்தா ஷெரப்து லித்ரன் ஐ ட்ராங்க் 1 liter வாட் எதை நீங்க குடிச்சீங்க? பால், மில்கா, தண்ணியா, இல்ல ஆயிலா, எதை நீங்க வந்து கன்சியூம் பண்ணீங்க? அப்போ அங்க நீங்க ப்ராப்பரா தமிழ் போலன்னா இட் கிவ்ஸ் மெனி மீனிங்ஸ். ஏதாவது நிறைய மீனிங் குறிக்கும் இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்க்குற மாதிரி. அப்புறம் பி பாருங்க, இப்ராஹிம் ஹாசனு மின்னி கத்தன். இப்ராஹிம் இஸ் பெட்டர் தென் மீ இன் ரைட்டிங். என்னை விட இப்ராஹிம் வந்து என்ன சொல்லுவாரு, ரைட்டிங் நல்லா எழுதுவார். நீங்க வெறும் இப்ராஹிம் ஹாசனு மின்னின்னு போட்டீங்கன்னா இப்ராஹிம் இஸ் பெட்டர் தென் மீ இன் வாட்? இன் வாட் ஆஸ்பெக்ட் இஸ் பெட்டர் தென் யூ? Ibrahim is better than me. So Ibrahim is better than me. It's regard to our handwriting. இப்போ இந்த ஹத்தன் எடுத்துட்டு நீங்க போட்டுப்பாங்க, ஹத்தன் சொல்லலாம், சின்னன் சொல்லலாம். சாரி, இப்ராஹிம் இஸ் பெட்டர் தென் இன் நாலேஜ் சொல்லலாம். இங்க ரைட்டிங் இருக்கு, இல்லை நாலேஜ் கொண்டு வரலாம், இல்மன் கொண்டு வரலாம். இப்போ எது வேணா கொண்டு வரலாம். அப்போ அங்க நீங்க தமிழ் போட்டாதான் அந்த நிறைய மீனிங்ஸை அங்கே கட் பண்ணும். அதுதான் டு கிளாரிஃபை த வேக்யூனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். There are many meanings in which one may be better than the other. In this example, the word khattan specifies the particular aspect. So இங்க மேபி பெட்டர்னு சொன்னா ஒருத்தரோட இன்னொருத்தர் பல விஷயத்துல பெட்டரா இருக்க முடியும். ஆனா இந்த எக்ஸாம்பிள்ல ஹத்தன் கொண்டு வந்ததுனால அவரும் ஹத்தன் ரைட்டிங்ல வந்து பெட்டரா இருக்காருன்னு நமக்கு குறிக்குது. தமிழ் இஸ் மன்சூப். தமிழ் எப்பவுமே மன்சூப்ல இருக்கும். சரி, இப்போ முக்கியமான தகவல், there are two kinds of தமிழ். ரெண்டு விதமான தமிழ் இருக்கு. ஒன்று தமிழ் ஜாதி, இன்னொன்று தமிழ் நிஸ்பத்தி. தமிழ் ஜாத்தினா என்னன்னு பாருங்க. This comes after the words denoting quantity. There are 4 kinds of quantity. ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்கும்னா குவான்டிட்டியை குறிக்கும். ஆஃப்டர் வேர்ட்ஸ் டினோட்டிங் குவான்டிட்டி, எதெல்லாம் வேர்ட்ஸ் அதுக்கு பின்னாடி எதெல்லாம் இந்த குவான்டிட்டி குறிக்குதோ அதுக்கு பின்னாடி வரும் அப்படின்னு அதுலேயும் பார்த்தா 4 kinds of quantity நம்மளால பார்க்க முடியும். ஒன்று அதது, ரெண்டாவது அல் மிசாஹத்து, மூணாவது அல் கைலு, நாலாவது அல் வஸ்னு. ஃபர்ஸ்ட் அது நம்பர். யாபத்தி இன்னி ராய்த்து அஹதாஷர கௌகபன். ஓ மை ஃபாதர் ஐ சா இன் எ ட்ரீம் 11 stars. ஃபர்ஸ்ட் அந்த கைண்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டியில் முதல்ல பார்க்குறது அதது. The tamyiz of number is mansub after 11 to 99. இது இப்போ தான் பேசணும். After 3 to 10 it is plural and majroor, and after 100 and 1000 it is singular and majroor. And as we have learned in book 2 lesson 24 ரொம்ப டீடைலா நம்ம பார்த்துருக்கோம் இல்லையா? எல்லா மொத்தம் அதுவும் அதுல குறிப்பிட்டிருக்கும். அதுக்கு முன்னாடி துத்து ஃபாசா புக் 1ல இருந்தே நம்மளுக்கு தமிழை பத்தி சொல்லியிருக்காங்க. பொதுவா வித் ரிகார்ட் டு அதது. இப்போ அதனுடைய ஆஸ்பெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா கைண்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டில ஃபர்ஸ்ட் அதது கம்ஸ். நம்பர் 2 அல் மிசாஹத்து, லீனியர் மெஷர்மெண்ட். உதாரணமா இஸ்ரேத்து மித்தன் ஹரியன், ஐ பாட் 1 meter ஆஃப் சில்க். ஓகே, மித்ரு வந்து உங்களுக்கு மெஷர்மெண்ட் இல்லையா, மீட்டர், 1 meter நான் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணேன். என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்க? ஹரீரன். ஓகே, ஹரீரன்னா சில்க். அப்போ அது என்ன குறிக்குது? லீனியர் மெஷர்மெண்ட் குறிக்கிறது. மீட்டர் வந்து மெஷர்மெண்ட் குறிக்கிறது. நம்பர் 3 அல் கைல், மெஷர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. ஆத்தினி லித்ரைனி ஹலீபன், கிவ் மீ 2 liters ஆஃப் மில்க். இப்போ இந்த இதில் மெஷர்மெண்ட் ஆஃப் கெப்பாசிட்டி. ஓகே, மூணாவது. நாலாவது அல் வஸ்னு, வெயிட். ஹிந்தி கிலோகிராம் புர்துகாலன். ஸோ கிலோகிராமுன் புர்துகாலன். ஐ ஹவ் 1 kilogram ஆஃப் ஆரஞ்சஸ். ஸோ இதில் இந்த 4 அடிப்படையில் நம்ம என்ன செய்யணும்? தமிழ் பார்க்கணும். இந்த தமிழ் ஜாதின்னு சொல்றோம். இதெல்லாம் வந்து வேர்ட்ஸ் டினோட்டிங் குவான்டிட்டி. மிகுதார், குவான்டிட்டினா அந்த அளவை குறிக்கிறது. நெக்ஸ்ட், வேர்ட்ஸ் ரிசம்பிளிங் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி ஆல்சோ டேக் தமிழ். இது டைரக்டா உங்களுக்கு டினோட் பண்ணுது. ரெண்டாவது ரிசம்பிள் பண்ணுது. வேர்ட்ஸ் வந்து ரிசம்பிளிங் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் குவான்டிட்டி, அதுவும் வந்து தமிழ்னு சொல்றோம். எக்ஸாம்பிள் த வேர்ட் கம். இப்போ கம் வந்து சும்மா நீங்க சாதாரணமான அது கொஸ்டின் டேக். ஆனா இங்க பாருங்க, how many resembles the number. The word come, how many resembles the number. Example, come bintan laka
how many daughters do you have? அப்போ இந்த இடத்துல அந்த வேர்ட்ஸ் அதை ரிசல்வ் பண்றதுனால பின்னாடி உள்ள வார்த்தையை நம்ம தமிழ் சொல்றோம். But ما في السماء قدر راحة سحابا, there is not in the sky a cloud the size of the palm of the hand. There is not in the sky a cloud the size of the Well, here the words Qadru Rahatin, the size of a palm, resemble words denoting linear measurement. அப்போ இந்த லீனியர் மெஷர்மெண்ட்டை குறிக்குது. ஏன்னா அங்கே என்ன இருக்கு? கத்ரு ராஹத்தின் சைஸ் ஆஃப் த ஃபார்ம், சைஸ் ஆஃப் ஃபார்ம் சொன்னதுனால அது வந்து லீனியர் மெஷர்மெண்ட்ல குறிக்கிறதுனால அது வந்து நம்ம என்ன செய்யறோம்? இந்த வேர்ட்ஸ் வந்து தமிழை எடுத்துறது இல்லையா? ஸோ அது ஒரு தமிழா பாவிக்கப்படுது. இப்போ வந்து கத்ரு ராஹத்தின் சஹாபன். மூணாவது அல் இந்த கீசுன் தகீகன். Have you got a sack of flour? Here the word keys in the sack resembles words denoting measure of capacity. The keys வந்து அந்த மாவை தாங்கக்கூடிய அந்த பையி. ஸோ அது கெப்பாசிட்டியை மெஷர் ஆஃப் கெப்பாசிட்டியை வந்து டினோட் பண்ணுறதுனால அதுக்கு பின்னாடி தமிழ் வந்து எத்துறது. ஒரு 4 ஃபமையா மிஸ்கால் தத்தின் கைரன் whoever does an atom's weight of good will see it. ஸோ குரான்ல நமக்கு ஃபேமஸான ஆயுது இல்லையா? நமக்கு சுற்று ஜில்சால். இந்த இடத்துல the word மிஸ்கால தர்ரத்தின் atom's weight resemble words denoting weight. இது வந்து எதை குறிக்குது? ஒரு அணுவோடைய வெயிட். அப்போ வெயிட்டை குறிக்கிறதுனால, வசனை குறிக்கிறதுனால இந்த இடத்துல இது தமிழ் தான் செயல்படுது. ஸோ இதெல்லாம் எல்லாமே தமிழ் ஜாத்தியோடைய வகைகள். அது கீழே வரக்கூடிய வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், வேர்ட்ஸ் ரிசர்வ் பண்ணக்கூடிய வேர்ட்ஸாக இருக்கட்டும், இதெல்லாம் தமிழ் ஜாத்தியோடைய கிளாசிஃபிகேஷன்ஸ். நெக்ஸ்ட் இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட் தமிழ் ஜாத்தியிலே. தமிழ் ஜாத்தி மே ஆல்சோ பி மஜ்ரூர் either because of the preposition min or because of its being mudaf ilayh. So இங்க நல்லா உன்னிச்சு பாருங்க. இஷ்ட்ரைத்து மித்ரன் ஹரீரன் கேன் ஆல்சோ பி இஷ்ட்ரைத்து மித்ரன் மின் ஹரீரின் ஆர் இஷ்ட்ரைத்து மித்ர ஹரீரின், ரெண்டுமே நம்ம சொல்லலாம். ஓகே, பட் திஸ் ரூல் டஸ் நாட் அப்ளை டு தி தமிழ் ஆஃப் த நம்பர் which has its own rules. ஸோ இந்த ரூல் வந்து எதுக்கு செயல்படாது? நம்பர்ஸ்க்கு செயல்படாது. ஏன்னா நம்பர்ஸ்க்கு நம்ம தனியாக ரூல் தனியாகவே கொடுத்துருக்காங்க. அதனால அதில் போய் நம்ம என்ன செய்யக்கூடாது? இந்த ரூல் வந்து அப்ளை பண்ணக்கூடாது.